જોઈશું સમાચાર વિસ્તારથી। શ્રી રામ મંદિરના નિર્માણ માટે મોટા લોકો દ્વારા કરોડોનું દાન આપવામાં આવ્યું છે, પણ સુરતની એક 14 વર્ષીય બાળકી પ્રભુ શ્રી રામ માટે પોતાની મહેનતે મોટી રકમ ભેગી કરીને ભગવાન શ્રી રામ પ્રત્યે પોતાની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી છે। પ્રભુ શ્રી રામની ભક્તિ માટે સુરત શહેરની માત્ર 14 વર્ષની દીકરી ભાવિકા મહેશ્વરીએ એવું યોગદાન કર્યું કે મોટા ધનવાન શેઠો પણ શરમમાં મુકાઈ જાય। સુરત શહેરમાં પોતાના કથા વાંચીને સમગ્ર લોકોના દિલમાં પોતાનું સ્થાન બનાવ્યું હતું। માત્ર 10 વર્ષની ઉંમરમાં તેને પહેલી કથા વાંચી હતી અને ત્યારબાદ ધીરે ધીરે તેની કથા સોશિયલ મીડિયામાં અને અન્ય પ્લેટફોર્મ પર એટલી વાયરલ થઈ કે દેશના ખૂણે તેને પરફોર્મન્સ કરવાનો મોકો મળ્યો। અત્યાર સુધીમાં ભાવિકાએ આશરે 15 જેટલી કથાઓ વાંચી ચૂકી છે। સૌપ્રથમ જ્યારે સુરતના મહેશ્વરી ભવન ખાતે તેને કથા વાંચી ત્યારથી જ તેણે રામ મંદિરના નિર્માણ માટે યોગદાન આપવાનું નક્કી કર્યું હતું અને ફક્ત 7 થી 8 કથા વાંચીને જ તેને આશરે 52 લાખ જેટલી માતબર રકમ ભેગી કરી હતી અને આ તમામ રકમો તેણે રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા માટે રામ મંદિરમાં યોજાયેલા કમિટીના કોષાધ્યક્ષ એવા ગોવિંદ ગિરિજી મહારાજને અર્પણ કરી હતી। ભાવિકા મહેશ્વરી કે જે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર પણ ગણાય છે, ત્યારે ભાવિકાએ લોકડાઉન દરમિયાન દર્દીઓને પણ રામકથા સંભળાવી હતી, જેથી તેમના માંથી મૃત્યુનો ભય નીકળે। તો બીજી તરફ સુરતના લાજપુર સબજેલ ખાતે પણ કેદીઓની સમક્ષ તેને રામકથા વાંચી હતી, જેથી કરી જે ગુનાહો તમે કર્યા છે તે થઈ ચૂક્યા છે, પરંતુ બહાર નીકળ્યા બાદ તે ફરી ગુનેગાર ન બને અને મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામની જીવનશૈલીને અનુસરે તે હેતુથી પણ ભાવિકાએ રામકથા સંભળાવી હતી। ભારતના મહામહિમ એવા રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી માટે પણ તેમણે એક કિતાબ લખી હતી, જેના કારણે દ્રૌપદી મુર્મુએ પણ ભાવિકા મહેશ્વરીનું સન્માન પણ કર્યું હતું। 22 जनवरी को कौन नहीं भूल सकता। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई। इसके चलते पूरे देश से पूरे विश्व से करोड़ों रुपए का दान आया, लेकिन बड़े बड़े धनवान भी कहीं शर्म आ जाए, ऐसा एक वाक्य सूरत से आया है। मेरे साथ बैठी हैं भाविका माहेश्वरी, जो कि कई सालों से कथावाचक हैं और इन्होंने बड़ी मात्रा में राम मंदिर के लिए फंडिंग किया हुआ है। तो हम उन्हीं से बातचीत करते हैं कि किस तरह से इन्होंने फंडिंग किया हुआ है और क्या है पूरा मामला। भाविका जी, आपने भगवान के लिए क्या कुछ किया, कितनी फंडिंग, कहाँ से आए पैसे? जी, तो मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 10 इयर्स की थी 2021 में। तो वहाँ पे मैंने 15 जनवरी को पहली कथा करी थी और वहाँ से राम मंदिर के लिए पहला दिन था समर्पण निधि इकट्ठी होने के लिए। तो वहाँ से लगभग 7-8 लाख रुपीज आए। अब ऐसे करते करते अभी तक मैंने 15 कथाएं करी हैं। बस 7 कथाओं के अंदर ही हमारे पास 52 लाख रुपए आ गए थे भगवान जी की ही कृपा से, जो हमने आगे जाकर गोविंद गिरी जी जो महाराज है, जो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष जी हैं, वहां पर जाकर हमने उन्हें दी। तो भाविका जी, सबसे पहले आपकी उम्र कितनी, पहले तो बताइए। जी, तो मेरी उम्र अभी 15 है। आज मेरा बर्थडे, तो आज मैं 15 ईयर की हूँ। सबसे पहले तो आपको जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब ऐसा कह रहा था कि जिस तरह से आप कथाएं कर रही, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, जो सेलिब्रिटीज बन गए हैं, जो अलग अलग में अपनी नाम बना चुके हैं, वो लोग अपने पर ध्यान ज्यादा देते हैं, अपने परिवार को ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आपने भगवान राम के लिए ही क्यों ये चुना? जी, तो राम मंदिर की जब बात चली थी लॉकडाउन के अंदर, तो सब ये सोच रहे थे कि वो लोग गिलहरी रूपी क्या योगदान दे सकते हैं। तो आई थिंक ये जो 52 लाख रुपए की समर्पण निधि है, यह एक गिलहरी रूपी योगदान थी राम मंदिर के लिए। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी आप कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं। इतनी कम उम्र में आप बेटियों के लिए इतना सोचती हैं, अपनी बहनों के लिए इतना सोचती हैं, क्या कुछ रीजन है इसका? इसका रीजन यही है कि पहले के टाइम में गर्ल्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, पर अभी सब चेंज हो रहा है। अभी आई थिंक सबसे बड़ी मोटिवेट मुझे लगती है कि द्रौपदी मुर्मू जी, जो एक गांव से आई जहां पर लाइट भी नहीं थी और आज वे राष्ट्रपति हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए। सो आई फील लाइक अगर द्रौपदी मुर्मू जी कर सकती है, वे राष्ट्रपति बन सकती है, तो हमारे भारत की हर एक लड़की में बहुत पोटेंशियल है। बस प्रॉब्लम यही है कि उन्हें बड़ा सपना देखना है। हम आजकल छोटे सपने देखते हैं और फिर उन्हें पूरे करने में लगते हैं, तो बड़ा सपना देखिए और उसे पूरा करें। ये बिल्कुल हमारे साथ भाविका माहेश्वरी जुड़ी थी, जो कि एक अलग ही विचारधारा है। कैमरा पर्सन रवि वेंडे के साथ मैं अमित राजपूत, इंडिया न्यूज, सूरत।
સુરત સહિત સમગ્ર ભારતમાં મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગની બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ યોજના અંતર્ગત દીકરીઓના જન્મને પ્રોત્સાહન મળી રહે તે માટે રાષ્ટ્રીય દીકરી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. આ સંદર્ભે સુરત પાલિકાની સામાન્ય સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેનું સંચાલન પણ બાળકીઓ દ્વારા જ કરવામાં આવ્યું હતું. આ 1 કલાકના કાર્યક્રમમાં સભા સંચાલન સાથે સાથે દીકરી જન્મ અને શિક્ષણ અધિકાર માટે શાળાઓની બાળકીઓએ સંવાદ પણ કર્યો હતો. આજે રાષ્ટ્રીય દીકરી દિવસે સુરત મહાનગરપાલિકાના સભાખંડમાં દીકરીની પંચાયતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સુરત પાલિકાની સામાન્ય સભા થાય છે તે સરદાર પટેલ સભાખંડમાં પાલિકા સંચાલિત શાળા અને ખાનગી શાળાઓની વિદ્યાર્થીનીઓ માટે બાલિકા પંચાયતનું કાર્યક્રમ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સુરત પાલિકા સંચાલિત શાળા અને શહેરની કેટલીક શાળાઓની વિદ્યાર્થીઓને આ સભાખંડમાં પ્રતિનિધિ તરીકે હાજર રાખવામાં આવ્યા હતા. આ 1 કલાકના કાર્યક્રમમાં સુરતની દીકરી મેયર બની હતી અને ત્યાં હાજર સૌ કોઈની સાથે સંવાદ કરતા બાળકી અને મહિલાઓને મળતા અધિકાર વિશે વાત કરી સૌને સ્તબ્ધ કરી દીધા હતા. તો બીજી તરફ સુરત ઘણી બધી બાબતમાં નંબર 1 બનવાની હોડમાં રહે છે, ત્યારે દીકરા સામે દીકરીઓના જન્મદર બાબતે સુરત દેશભરમાં સૌથી પાછળ છે અને સુરતમાં દીકરાના જન્મદર કરતાં સૌથી ઓછો છે. ત્યારે ભારતના મહિલા અને બાલ વિકાસ વિભાગ દ્વારા બેટી બચાવો બેટી પઢાઓના સંકલ્પ અહીંયા બાકી બધી બાબતો કરતાં ખૂબ નીચો છે. ત્યારે દીકરીઓને સમાન તક મળે અને દીકરી પોતાનું પ્રભુત્વ બતાવી શકે એ માટે સ્થાનિક લેવલે હજી પણ વધુ પ્રયાસો કરવામાં આવે એવી જરૂરિયાત હાલના સમયમાં દેખાઈ રહી છે. અને માત્ર રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસની ઉજવણી કરીને સંતોષ માનવાની જગ્યાએ નક્કર કામગીરી કરીને આવનારા સમયમાં દીકરીઓનો જન્મદર વધારવાની કોશિશ કરવામાં આવે એવો સમય હવે આવી ગયો હોય એવું લાગી રહ્યું છે. તો વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં 26મી ફેબ્રુઆરીએ 55મો વાર્ષિક પદવીદાન સમારોહ યોજાશે, જેમાં પદવી લેનારા વિદ્યાર્થીઓ સહિતના મહેમાનોને કુલપતિ ડોક્ટર કે.એન. ચાવડા અને કુલ સચિવ ડોક્ટર આર.સી. ગઢવીએ હેન્ડલૂમ કાપડમાંથી બનેલા વસ્ત્રો પહેરવા અપીલ કરી છે. ખાસ કરીને કુર્તો અને પાયજામો કે ધોતી અથવા કેડિયું પહેરવાનું રહેશે, જ્યારે મહિલાઓએ સૂટ અને સલવાર કે સાડી ચણિયા ચોળી પહેરવાની રહેશે. દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે આવતા મહિને 26 તારીખે યોજાનાર પદવીદાન સમારોહમાં ડ્રેસ કોડ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં યુનિવર્સિટી તરફથી ઐતિહાસિક કહી શકાય એવી અપીલ કરી છે. અહીં વાત એમ છે કે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલય અને યુજીસીએ જે તે રાજ્યના પરંપરાગત પોશાકને પ્રોત્સાહન આપવાની સાથે તેને પદવીદાન સમારોહમાં સામેલ કરવા સૂચના પણ આપી છે. એથી વિદ્યાર્થીઓને રાજ્યના પરંપરાગત પોશાકમાં પદવી આપવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. ઉપરાંત યુનિવર્સિટીને 60 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે, જેથી તે ખુશીમાં યુનિવર્સિટી અનોખી રીતે 55મા પદવીદાન સમારોહની ઉજવણી કરનારી છે. ત્યારે કુલપતિ ડોક્ટર કે.એન. ચાવડા દ્વારા તમામ વિદ્યાર્થીઓને અપીલ કરવામાં આવી છે અને કહેવાયું છે કે વિદ્યાર્થીઓએ હેન્ડલૂમ કાપડમાંથી બનેલા વસ્ત્રો પહેરવા અપીલ કરી છે. ખાસ કરીને કુર્તો અને પાયજામો કે ધોતી અથવા કેડિયું પહેરવાનું રહેશે, જ્યારે મહિલાઓએ સૂટ અને સલવાર કે સાડી ચણિયા ચોળી પહેરવાની રહેશે. નમસ્કાર. આપણી સંસ્કૃતિને જાળવી રાખવા રાજ્યના પરંપરાગત પોશાકમાં વિદ્યાર્થીઓને પદવી આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, ત્યારે યુનિવર્સિટીના પદવીદાન સમારંભમાં કેડિયું અને સાડી અથવા ચણિયાચોળી પણ પહેરી શકાશે. વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પદવીદાન સમારંભ યોજાનાર છે, ત્યારે જેમાં પદવી લેનારા વિદ્યાર્થીઓ સહિતના મહેમાનોએ હેન્ડલૂમમાંથી બનેલા વસ્ત્રો પહેરવા અપીલ છે. ખાસ કરીને કુર્તો અને પાયજામો કે ધોતી અથવા કેડિયું પહેરવાનું રહેશે, જ્યારે મહિલાઓએ સૂટ અને સલવાર કે સાડી ચણિયાચોળી પહેરવાની રહેશે. અહીં વાત એમ છે કે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલય અને યુજીસીએ જે તે રાજ્યના પરંપરાગત પોશાકને પ્રોત્સાહન આપવાની સાથે તેને પદવીદાન સમારોહમાં સામેલ કરવા પણ સૂચના આપેલ છે. યુનિવર્સિટીના 55મો વાર્ષિક પદવીદાન સમારોહમાં 11 વિદ્યા શાખાના વિદ્યાર્થીઓને સ્નાતક, અનુસ્નાતક, ડિપ્લોમા, પીએચડી સહિતની પદવી એનાયત કરવામાં આવશે. યુનિવર્સિટીની યાદી મુજબ વિવિધ વિષય માટે 146 વિદ્યાર્થીઓને પારિતોષિક અને મેડલ એનાયત કરાશે. દાતાઓની શરતાધીન સૌથી વધુ સીજીપીએ કે સૌથી વધુ ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને પારિતોષિકની સાથે મેડલ એનાયત કરાશે. પદવીદાન સમારોહમાં સ્નાતક, અનુસ્નાતક સહિત
અંદાજિત કુલ 17,500 પદવી એનાયત કરાશે. સુરત માટે ગૌરવની વાત સામે આવી છે. સુરતની ડિઝાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટની 3 ટીમ IIM અમદાવાદના રાઝમટાઝ ઇવેન્ટમાં સિલેક્ટ થઈ છે. સુરતની ડિઝાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ IIMની કોઈ ઇવેન્ટમાં સિલેક્ટ થઈ તેનો આ પહેલો કિસ્સો છે. અમદાવાદ ખાતે AI જનરેટેડ પ્રિન્ટ અને ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ સહિતના કલેક્શન પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે. આ સાથે આ ઇવેન્ટમાં જીત મેળવી સુરતના ગૌરવને વધુ ગૌરવ અપાવવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. સુરત શહેર માટે આ ગૌરવનું એક વિશેષ કારણ એટલા માટે છે કે સુરતની IDT ડિઝાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સૌથી મોટી મેનેજમેન્ટ કોલેજ IIM અમદાવાદ CAOS ઇવેન્ટના રાઝમટાઝ માટે સિલેક્ટ થયું છે. IDTના ડાયરેક્ટર અંકિતા ગોયલે જણાવ્યું હતું કે 3 મહિના પહેલા શરૂ થયેલ આ ઇવેન્ટના સિલેક્શન પ્રક્રિયામાં ઘણી બધી ડિઝાઇન સંસ્થાઓએ ભાગ લીધા હતા, જેમાંથી મુખ્ય 8 ટીમ સિલેક્ટ થઈ હતી, જેમાંથી IDTની 3 ટીમ સિલેક્ટ થઈ છે, જેમાં દરેક ટીમમાં 10 ગાર્મેન્ટ છે. 27 જાન્યુઆરીના IIM અમદાવાદના પ્લેટફોર્મ પર રચનાત્મક ફેશનને શોકેસ કરવામાં આવશે. IDT માત્ર સુરતના છાત્રોના કલાત્મક કૌશલોને પ્રદર્શિત કરતા નથી, પરંતુ તેમનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે સુરતના કપડા બજારની સાથે મળતા સ્થાનિક ડિઝાઇન ઉદ્યોગમાં તકનીકી પ્રગતિ આપવાનું છે. પહેલી ટીમ એસ્ટેક્સ AI જનરેટેડ પ્રિન્ટ અને ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ પર કેન્દ્રિત છે, જે એક સ્ટ્રીટ વિયર કલેક્શન છે. બીજી થીમ રોયલ ફ્લશ સુરતની રચનાત્મક પ્રતિભાનું ઉદાહરણ છે, જેમણે ગઝીફા કઢાઈ અને પીતા વર્કને પુનઃજીવિત કરવાનું અને તેમના આર્ટિસ્ટને વધારાનું સમર્થન કરવાનું લક્ષ્ય છે. ત્રીજી થીમ સેશન ઓફ રેમેટેઝિયમ IDT મુઝફ્ફરપુર ટીમ દ્વારા એક પ્રેરણાદાયક રચના પ્રસ્તુત કરે છે, જે રોકોકો કલાથી પ્રેરિત રહીને તેમના ડિઝાઇનમાં નારીવાદ અને ઉદારવાદનું સમર્થન કરવાનું લક્ષ્ય છે. और आज पूरी हमारी IDT टीम के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स का जो कलेक्शन है वो देश के सबसे प्रमुख जो बिजनेस स्कूल है IIM अहमदाबाद, उनका जो एक कल्चरल इवेंट होता है कियोस्क के रसमटाइज फैशन शो में हम लोगों का सिलेक्शन हुआ है. काफ़ी टीमों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कुल 8 टीमें फाइनल शो के लिए सेलेक्ट हुई हैं. और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि उसमें से 3 टीम IDT की हैं, 2 IDT सूरत की और 1 टीम IDT मुजफ्फरपुर की. तो ये 27 जनवरी को हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर रैम्प वॉक करेंगे, अपना कलेक्शन शोकेस करेंगे और हर कलेक्शन किसी एक मुद्दे पर किसी एक स्टोरी लाइन को वहाँ पर डिपिक्ट करेगा. तो हम आशा करते हैं कि उस अहमदाबाद में IIM अहमदाबाद में सभी को हमारा कलेक्शन पसंद आए और हम लोग वापस से जीत कर आए. વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ પ્રતિભાશાળી ટીમો IIM અમદાવાદ CHAOSમાં અંતિમ પડાવમાં હોવાથી IDT તેમના સમર્પણ અને રચનાત્મકતાને જોઈને વિશ્વાસમાં એકજૂટ થયું છે. આ સફળતા નિરંતર થતા છાત્રોના કલાત્મક કૌશલોને પ્રદર્શિત કરતી છે અને પરંતુ IDTની દૂરદર્શી ડિઝાઇનરોને વિકસાવવાની પ્રતિબદ્ધતા પણ પર જોર આપે છે. અંતિમ પડાવની સફર છાત્રોની કઠિન મહેનત, દૂરદર્શિતા અને ડિઝાઇન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠતા માટે સંસ્થાના સમર્પણનું પ્રમાણ છે. રાજ્ય સરકારના નશાબંધી અને આબકારી વિભાગ દ્વારા દવા રૂપે વર્ષ 2019 થી વર્ષ 2023 સુધીમાં 10,327 લોકોને દારૂ પીવા અંગેની લાયસન્સ તેમજ મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જે માટે સુરતીઓએ વિભાગને 9 કરોડ 35 લાખ રૂપિયા જેટલી રકમ ચૂકવી દીધી છે. પરંતુ આ લાયસન્સ લેતા પહેલા જરૂરી એવા મેડિકલ ચેકઅપના નામે સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ દ્વારા સુરતીઓ પાસેથી 6 કરોડ 28 લાખની રકમ ગેરકાયદે રીતે ખંખેરી લેવામાં આવ્યા હોવાના આક્ષેપ સુરતના RTI એક્ટિવિસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે. વિવાદોના ઘેરામાં રહેતી સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલનો વધુ એક વિવાદ સામે આવ્યો છે. દવા રૂપે દારૂ પીવા માટે અરજદારો દ્વારા નશાબંધી અને આબકારી વિભાગમાં અરજી કરવામાં આવી છે, જે બાદ નશાબંધી વિભાગ તરફથી લાયસન્સ આપવા માટેની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી છે. અરજદારો દ્વારા આ માટે કાયદેસરની 6,000 રૂપિયા જેટલી ફી ચૂકવવામાં આવી છે. અરજી કરનાર અરજદારે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતેથી મેડિકલ હેલ્થ ચેકઅપ અંગેનું પ્રમાણપત્ર પણ મેળવવાનું હોય છે. જોકે અરજદારો દ્વારા સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મેડિકલ હેલ્થ ચેકઅપ માટે કરવામાં આવેલ અરજીના નામે હોસ્પિટલના સત્તાધીશો દ્વારા વર્ષ 2019 થી વર્ષ 2023 સુધીમાં 10,307 લોકો પાસેથી
6 કરોડ 28 લાખ રૂપિયા જેટલી રકમ ખંખેરી લેવામાં આવી હોવાના આક્ષેપ થયા છે. સુરતના આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવેલી આરટીઆઈમાં ખુલાસો થયો છે. આરટીઆઈમાં સામે આવેલા આંકડા મુજબ નવી સિવિલ હોસ્પિટલના સત્તાધીશો દ્વારા અરજદારો પાસેથી મેડિકલ હેલ્થ ચેકઅપના નામે લેવામાં આવેલી કરોડોની રકમ ગેરકાયદેસર હોવાનો આરોપ આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ સંજય ઇજાવાએ કર્યા છે. આક્ષેપ છે કે નવી સિવિલ હોસ્પિટલના સત્તાધીશો દ્વારા દારૂ લાયસન્સ મેળવવા માટે આવતા અરજદારો પાસેથી મેડિકલ ચેકઅપના નામે આ રકમ ગેરકાયદેસર રીતે વસૂલવામાં આવી છે. સુરત ની વાત કરીએ તો સુરત આબકારી ખાતું છે એની અંદર ઓલરેડી 12,700 જેટલા લાયસન્સો ઇસ્યુ કરવામાં આવેલું છે. એટલે આ લાયસન્સ જે ઇસ્યુ કરવા માટે અને 6,000 રૂપિયાનું અલગ અલગ સ્ટેજ ઉપર અને ફી ભરવાનું હોય છે. અને ત્યાર પછી આ જે ફી ભર્યા પછી આને સીધા સિવિલ હોસ્પિટલ મોકલી આપવાનું હોય છે તબીબી તપાસ માટે. એટલે આ જે પરવાનગી છે એ દવાના રૂપે દારૂ પીવા માટેનું વ્યાખ્યામાં આપવામાં આવે છે. એટલે સિવિલ હોસ્પિટલની અંદરના જે તપાસણી કરે એની અંદર તપાસ કર્યા પછી ત્યાંથી ભલામણ કરવામાં આવે છે. પણ જ્યારે અધિનિયમ જોવા જઈએ તો એની અંદર કોઈ રકમ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ભરવાના થતા નથી. પણ છતાં સિવિલ હોસ્પિટલ દ્વારા 10,000 રૂપિયા પર અરજદાર પાસેથી અત્યારે રકમ વસૂલી રહ્યા છે. સંજય ઇજાવાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ માટે મેડિકલ બોર્ડની અંદર મેડિકલ તપાસ કરાવવી જરૂરી હોય છે, જે દારૂ પીવાના લાયસન્સ મેળવવા પહેલા કરવાની હોય છે, જે માટે સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં તેની મેડિકલ હેલ્થ ચેકઅપ કરવામાં આવે છે. સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવેલી રોગી દર્દી કલ્યાણ સમિતિના નેજા હેઠળ આવા અરજદારોની મેડિકલ તપાસ કરવામાં આવે છે, જે દરમિયાન છેલ્લા 5 વર્ષમાં 10,327 અરજીઓ નવી સિવિલ હોસ્પિટલ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવી છે. જે તે અરજદાર દ્વારા 2,000 રૂપિયા જેટલી રકમ અધિનિયમ મુજબ નશાબંધી વિભાગને ચૂકવવામાં આવે છે. પરંતુ સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવતા આવા અરજદારો પાસેથી રોગી કલ્યાણ સમિતિ દ્વારા 10,000 રૂપિયા વધારાના ખંખેરવામાં આવી રહ્યા છે. જ્યાં છેલ્લા 5 વર્ષ દરમિયાન રોગી કલ્યાણ સમિતિ દ્વારા સુરતીઓ પાસેથી દારૂ પીવા માટેના મેડિકલ હેલ્થ ચેકઅપના નામે 6 કરોડ 28 લાખ રૂપિયા જેટલી રકમ ખંખેરી લેવામાં આવી છે, જે તદ્દન ગેરકાયદેસર રીતે વસૂલવામાં આવી છે. આમ બંને વિભાગ તરફથી છેલ્લા 5 વર્ષ દરમિયાન દારૂ પરમિટના નામે 15 કરોડથી વધુની રકમ સુરતીઓ પાસેથી લેવામાં આવી છે. જો કે આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્યને સારું રાખવા માટે દારૂ પીવો એ કાયદાની વિરુદ્ધ છે, પરંતુ તેમ છતાં સરકાર આ લાયસન્સ ઇસ્યુ કરી રહી છે. તો સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા દર વર્ષે રોડ સેફટી વીકની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં સપ્તાહના ઉજવણીની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે વર્ષ દરમિયાન ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવતી કામગીરીને બિરદાવવામાં આવી છે અને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યા હતા. સાથે જ લોકોને ટ્રાફિક નિયમોને અનુસરવા માટે સમજાવવામાં આવ્યા હતા. સુરત શહેર મેટ્રો શહેર બનવા તરફ જઈ રહ્યું છે, ત્યારે સુરતમાં ટ્રાફિક એક મોટી સમસ્યા છે. સુરતમાં ટ્રાફિકના નિયમો અનુસરવા માટે પોલીસ દ્વારા વિવિધ ડ્રાઈવ ચલાવવામાં આવે છે. આને અનુલક્ષીને સુરત શહેર ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા રોડ સેફટી વીકની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. સુરતમાં રોડ સેફટી વીકની શરૂઆત કરાવતા પોલીસ કમિશનર અજયકુમાર તુમારે ટ્રાફિક પોલીસની કામગીરીને બિરદાવી હતી અને સાથે જ લોકોને ટ્રાફિકના નિયમોનું અનુસરણ કરવા માટે માર્ગદર્શન અને અપીલ કરી હતી. સુરતમાં અવારનવાર થતા ગંભીર અકસ્માતોમાં લોકોના જીવ જતા હોવાના કિસ્સા બનતા રહે છે, ત્યારે પોલીસ રોડ સેફટી માટે જરૂરી એવા ટ્રાફિક પોઈન્ટ પર સિગ્નલ સહિત સીસીટીવી સહિતની સુવિધાથી સજ્જ બનીને ટ્રાફિક નિયમન કરવાનો પ્રયાસ કરતા હોય છે. છતાં ઠેક ઠેકાણે ટ્રાફિક જામ સહિતની ગંભીર સમસ્યા રોજે રોજ ઊભી થાય છે અને સાથે ગંભીર અકસ્માતો પણ બનતા રહે છે, જે હાલ મેટ્રો સિટી બની રહેલા સુરત માટે ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહી શકે છે. સુરતમાં મેટ્રો ટ્રેનની કામગીરી હાલ ચાલી રહી છે અને સાથે જ મોટા મોટા બ્રિજના પ્રોજેક્ટો પણ સાકાર થઈ રહ્યા છે. પરંતુ એની સાથે સાથે સુરતમાં વધતા ટ્રાફિકના દબાણને કારણે ઊભી થતી સમસ્યા હલ કરવી સુરત પોલીસ માટે પણ માથાનો દુખાવો સાબિત થઈ રહી છે. રોડ સેફટી મંથ 2024ના શુભારંભના આ કાર્યક્રમમાં આજે મોટી સંખ્યામાં શહેરના આગેવાનો, નાગરિકો, સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ, પોલીસ મિત્રો, આરટીઓ વિભાગના અધિકારીઓ, બીજા વિભાગના અધિકારીઓ અને મોટી સંખ્યામાં મીડિયાના મિત્રો પણ હાજર રહ્યા. રોડ સેફટી એક એવી બાબત છે જે બધાના ઉપર લાગુ પડે છે, કેમ કે એના ભોગ ગમે ત્યારે કોઈ પણ બની શકે અને કોઈના પણ પરિવારના કોઈ સભ્ય ક્યારે માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામે કે દવાઈ જાય તો એના આખા પરિવાર ઉપર બહુ ગંભીર
આડઅસર પડતી હોય છે. આપણે આ બાબતે વધારે સભાન સચેત બનવાની જરૂર છે, શિસ્ત કેળવવાની જરૂર છે. સુરત ટ્રાફિક પોલીસ લોકોમાં ટ્રાફિક સેન્સ વધે એવા હેતુથી ઘણા બધા કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ અવેરનેસ પ્રોગ્રામ પછી પણ લોકો સુધરવાનું નામ નથી લેતા, જેને પગલે શહેરમાં અનેક ફ્લાયઓવર બ્રિજ સહિત ટ્રાફિક સિગ્નલ સહિતની સુવિધા પછી પણ ટ્રાફિક જ્યાંની ત્યાં સમસ્યા સર્જાય છે. જેને પગલે શહેરમાં અનેક ફ્લાયઓવર સહિત ટ્રાફિક સિગ્નલ સહિતની સુવિધા પછી પણ ટ્રાફિક જ્યાંની સમસ્યા સર્જાય છે, જેને લઈને લોકોના કલાકોના સમય વેડફાઈ જાય છે ને ઘણી વખત ઇમરજન્સી સેવારૂપી એમ્બ્યુલન્સને પણ આવા ટ્રાફિક જામનો ભોગ બનવું પડે છે. ત્યારે સુરત પોલીસની ટ્રાફિક કામગીરી વધુ અસરકારક બને એવું હાલના તબક્કે જરૂરી બન્યું છે. મેટ્રો સિટીઓમાં હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગોમાં બનતી આગની ઘટનાઓ વખતે અનેક લોકોના જીવ જોખમમાં મુકાય છે, તો ક્યારેક આવી દુર્ઘટનામાં લોકોના જીવ પણ જાય છે. ત્યારે આવી ઘટનાઓને બનતી અટકાવવા અને મોટી જાનહાનિ ટાળવાના હેતુ સાથે વલસાડની એક પ્રાથમિક શાળાના નાના વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકે બનાવેલી અનોખી લાઈફ સેવિંગ વિન્ડો સિસ્ટમ અનેક રીતે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. વલસાડ જિલ્લાના પારડી તાલુકાના નાનકડા ખેરલાવ ગામની આ છે સરકારી પ્રાથમિક શાળા. આ પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા જ્યાંસ મનીષભાઈ પટેલ નામના એક વિદ્યાર્થી અને શાળાના ગણિત વિજ્ઞાનના શિક્ષક ચેતન પટેલે એક અનોખી કૃતિ બનાવી છે. રાજ્યમાં શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા યોજાતા ગણિત વિજ્ઞાન મેળાઓ બાદ હવે આ કૃતિ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએથી લઈ હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા માટે પસંદગી થઈ છે. આથી આ બાળક હવે જાપાનમાં જઈ પોતાની પ્રતિભાનું પ્રદર્શન કરશે. નાનકડી પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીએ બનાવેલી આ કૃતિનું નામ લાઈફ સેવિંગ વિન્ડો છે. આ લાઈફ સેવિંગ વિન્ડો જોવામાં સામાન્ય લાગશે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ અને મહત્વતા જાણીને આપને પણ નવાઈ લાગશે. કારણ કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી જે રીતે શહેરોમાં હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગો બનતી થઈ છે, ત્યારે આ હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગોમાં જ્યારે આગની દુર્ઘટના બને છે, ત્યારે આવા સમયે ક્યારેક બિલ્ડિંગમાં લગાવેલી ફાયર સેફટી સિસ્ટમ પણ કામ લાગતી નથી અને બિલ્ડિંગમાં ફસાયેલા લોકોને મદદ પહોંચતા સમય લાગે છે. આથી અનેક લોકોએ જીવ ગુમાવવાનો વારો આવે છે. પરંતુ ખેરલાવની આ પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકે બનાવેલી આ અનોખી લાઈફ સેવિંગ વિન્ડો પ્રોજેક્ટ દ્વારા આગની દુર્ઘટનાઓ વખતે લોકોના જીવનું રક્ષણ થઈ શકે છે અને બહારથી કોઈ મદદ પહોંચે એ પહેલા જ બિલ્ડિંગમાં ફસાયેલા લોકો પોતાની જાતે જ પોતાના જીવ બચાવી શકે છે. ત્યારે કેવી રીતે આ લાઈફ સેવિંગ વિન્ડો કામ કરશે, સાંભળો કૃતિ બનાવનાર વિદ્યાર્થી પાસેથી. મારી કૃતિનું નામ છે લાઈફ સેવિંગ વિન્ડો. જ્યારે આગ લાગે ત્યારે સેન્સર્સ કામ કરે છે અને ઇમારતમાંથી અડધી બાર નીચે તરફ પડે છે અને ડાબી તરફ ખસે તે શીરડી જેવી રીતના બને અને આગમાં ફસેલો ત્યાંથી બહાર આવે છે અને પોતાનો જીવ બચાવી લે છે. હું એક દિવસ સમાચારમાં જોઈ રહી છું આવી ઇમારતમાં આગ લાગવાને કારણે બધાની મૃત્યુ થઈ જાય છે. આના કારણે હું આ પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો છું. આ અમારો પ્રોજેક્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે જઈ રહ્યો છે જાપાન અને મને ખૂબ આનંદ છે. મેં તૈયાર કરેલી કૃતિનું નામ છે લાઈફ સેવિંગ વિન્ડો. આજે જોવા જઈએ તો શહેરીકરણ અને જમીનના અભાવે મોટી મોટી ઇમારતો બની રહી છે અને જેમાં આગ લાગવાની ઘટના આપણે જોવા અને જાણવા મળે છે. તો એમાં આગ લાગે છે ત્યારે સુવિધાના અભાવે વ્યક્તિ બહાર આવી શકતો નથી અને અંદર જ દુઃખદ ઘટના બને છે. તો અમે જે કૃતિ બનાવી છે લાઈફ સેવિંગ વિન્ડો, એમાં એક બારી લગાવેલી હોય છે, એમાંની અડધી બારી નીચેની તરફ પડે અને ડાબી તરફ સરકી જાય છે, જેના કારણે સીડી જેવી રચના બને છે. આ જ 10-12 માળની બિલ્ડિંગ હોય તો તેમાં પણ તમામ બારીઓ ફોલ થાય અને ડાબી તરફ સરકી સીડી જેવી રચના બની જાય છે, જેના કારણે અંદર ફસાયેલો વ્યક્તિ સરળતાથી બહાર આવે અને સીડી દ્વારા નીચે સુધી આવે છે અને પોતાનો જીવ બચાવે. થોડા વર્ષ અગાઉ સુરતમાં બનેલી તક્ષશિલા આગની ઘટનામાં અનેક માસૂમ બાળકોએ પણ જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો હતો. ત્યારે ખેરલાવની આ પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકે બનાવેલી આ કૃતિ આવી દુર્ઘટના વખતે સૌથી મહત્વની પુરવાર થઈ શકે છે. કારણ કે નજીવા ખર્ચે જ બિલ્ડિંગોમાં જે રીતે બારીની ગ્રીલ લગાવવામાં આવે છે, એવી જ રીતે આ લાઈફ સેવિંગ વિન્ડો લગાવવામાં આવે છે, જે સેન્સર સાથે જોડાયેલી હોય છે. જ્યારે બિલ્ડિંગમાં આગ લાગે ત્યારે આ સેન્સર કામ કરવાનું શરૂ કરે છે
અને આગ લાગે એ વખતે જ આ અનોખી લાઈફ સેવિંગ વિન્ડો એક તરફ ખસે છે અને તે નીચેની તરફ ઢળે છે અને એક સીડીનો આકાર બને છે. આથી બિલ્ડિંગોમાં ફસાયેલા લોકો આ બારી દ્વારા બહાર આવી અને સીડીથી નીચે ઉતરી પોતાનો જીવ બચાવી શકે છે. આમ આગની દુર્ઘટનાઓ વખતે અતિ મહત્વની સાબિત થઈ શકે છે. આ લાઈફ સેવિંગ વિન્ડો સિસ્ટમને ગણિત વિજ્ઞાન મેળામાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી અને જિલ્લા કક્ષાથી લઈ આકૃતિ રાજ્ય કક્ષા અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાથી પસંદ થઈ હવે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પસંદગી પામી છે ને હવે આકૃતિ જાપાનમાં પ્રદર્શન માટે મૂકવામાં આવશે. આ નાનકડા ગામનું આદિવાસી બાળક હવે જાપાનમાં જઈ પોતાની પ્રતિભાનો પરિચય કરાવી ન માત્ર વલસાડ જિલ્લા કે ગુજરાત પરંતુ સમગ્ર દેશનું નામ રોશન કરવા જઈ રહ્યો છે. આથી શાળાના શિક્ષકો અને ગામમાં પણ ઉત્સાહનો માહોલ છે. લીંબાદમાં બોગસ ડોક્ટરને કારણે 8 વર્ષની બાળકીએ જીવ ગુમાવ્યો છે. ફોરેન્સિક પીએમમાં આ ઊંટ વૈદનું ભોપાળું ખુલ્યું છે, જેમાં તેણે આપેલા ઇન્જેક્શન અને દવાને કારણે બાળકીનું મોત થયું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. સામાન્ય માણસ ડોક્ટરને ભગવાનનું રૂપ સાંજે છે અને જ્યારે કોઈ બીમારી થાય ત્યારે આ ડોક્ટર રૂપી ભગવાન એનો જીવ બચાવશે એવું માનતા હોય છે. પરંતુ ડોક્ટર જેવા પવિત્ર કામને પણ લોકો લાંછન લગાડવાનું ચૂકતા નથી અને પૈસા કમાવા માટે ડોક્ટર બની જઈને લોકોના જીવને જોખમમાં મૂકે છે. આવા જ એક ઊંટ વેદના ઇલાજને કારણે એક 8 વર્ષની બાળકીનું મોત થયું હોવાનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. પોલીસે જણાવ્યું કે આરોપી લીંબાદમાં સરકારી હેલ્થ સેન્ટરની પાછળ ઘરે ક્લિનિક ચલાવતો હતો. તેની પાસે ડોક્ટરની કોઈ ડિગ્રી ન હતી. 20 નવેમ્બરે 8 વર્ષની બાળકીને તાવ ખાંસી આવતી હોવાથી માતા શ્રીનિવાસ પાસે ગઈ હતી. શ્રીનિવાસે બાળકીને ઇન્જેક્શન અને દવા આપી હતી. 21મીએ કોઈ સુધારો ન થતાં રિપોર્ટ કઢાવ્યો હતો. 24મીએ પરિવાર વધુ સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા. લીંબાયત પોલીસ સ્ટેશનમાં એક બોગસ ડોક્ટર વિરુદ્ધ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર એક કલમ 30 અને 35 તથા આઈપીસી 419 મુજબ એક ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આ ગુનો નોંધવા પાછળ મુખ્ય હકીકત એ મુજબ છે કે આશરે એકાદ મહિના પહેલા એક નાની બાળકી કે જેની સારવાર આ ડોક્ટર પાસે કરાવવામાં આવી હતી, એના મા બાપે 3-4 દિવસ આ ડોક્ટર પાસે સારવાર કરાવી, પરંતુ બાળકી સાજી ન થતા તેઓને બાળકીને તેઓ સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા. સિવિલ હોસ્પિટલમાં આ બાળકીને મૃત જાહેર કરવામાં આવી હતી. સારવાર દરમિયાન બાળકીનું મોત થયું હતું. ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમમાં શ્રીનિવાસની બેદરકારીને કારણે મોત થયું હોવાનું ખુલ્યું હતું. લીંબાદ પીએસઆઈ દિહોરાએ જાતે ફરિયાદ આપતા પોલીસે બોગસ તબીબ શ્રીનિવાસ ઉર્ફે ડોક્ટર સીનુ લક્ષ્મીનારાયણ ગુદ્દેની ધરપકડની કાર્યવાહી કરી છે. તો આ હતા સુરત બુલેટિનના મહત્વના સમાચાર. ફરી મળીશું અન્ય નવા સમાચારો સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.